Okay, welcome back, guys. It's Unit 4 already. We are almost towards the end, okay? We have some really important subtopics, okay, within Unit 4. Unit 5 as well, okay, Unit 5 as well. And one of my favorites, okay, social psychology, okay, in this unit. So, you guys will learn some interesting things, okay? Yeah, not just interesting, okay, they're very meaningful, kind of in-depth, all right? So, let's get started. 자, 처음부터 매우 중요합니다. Attribution theory. 자, 이 attribution 관련된 것들은 거의 다 별 5개야. 알았지? 거의 다 별 5개야. 그러니까 지금 이 attribution theory라는 거, 그러니까 쌤이 말했듯이 영어 단어 의미를 좀 아는 애들은 금방금방 이해를 할 텐데, attribute, right? attribution, okay? 뭔가의 원인, okay? 뭔가의 원인을 파악을 하는 걸 이제 attribute something to something이라고 하는데, 그래서 it accounts for why people behave the way they do. 특정한 사람들이 어떻게 행동을 할 때 우리가 그거의 원인을 어떻게 생각하게 되는지, okay? 우리가, alright? 그래서 자, 보통 이 두 가지로 결국에는 사용을 해. 이 두 가지를 사용을 하는데 이제 이 두 가지를 어떻게 사용하냐에 따라 이제 theory들이 좀 다 달라져. 그래서 일단 이 두 가지가 근본이기 때문에 이 근본을 일단 이 fundamental을 먼저 이해를 해야 돼. 자, disposition 같은 경우에는 이제 그냥 걔가 그런 사람이다. disposition, okay? Like if it's your disposition, it's like your internal characteristic, alright? situational attribution은 말 그대로 걔가 그렇게 행동을 하는 이유는 걔 상황 때문이다. Okay? 이게 이렇게 두 가지야. 걔가 그런 사람이냐 아니면은 상황 때문에 그랬냐. 오케이? 그래서 지금 우리 나와 있는 self-serving bias와 fundamental attribution error. 자, 여기 뒤에 error이라는 단어가 붙기도 해. 그냥 fundamental attribution이라고도 하고. 자, fundamental attribution부터 시작할게. 이거 둘 다 별 5개야. 다시 한번 attribution theory는 웬만하면 별 5개라 그랬어. 자, fundamental attribution은 뭐냐면은 지금 여기 좀 그러니까 여기 써져 있는 이 영어 단어들로 이제 definition 주면 괜히 길어지니까 다시 한번 상대방을 파악할 때야. 상대방을 파악할 때 situation은 생각을 안 해. underestimate 해. 그냥 걔가 그런 사람이라고. We overestimate the dispositional factor. Okay? 이거를 fundamental attribution error이라고 해. 그래서 error라는 단어도 많이 붙어. Okay? 우리는 기본적으로 이 fundamental attribution error을 굉장히 많이 하면서 살아가. 그러니까 지금 이 social psychologist에서 나오는 이 현상들은 얘들아 말 그대로 현상이야. 현상이니까 막 굳이 이런 것들을 너희들이 들으면서 막 괜히 막 뜨끔 찔끔 막 굳이 이럴 필요 없어. 아, 그렇네. 이게 그냥 human inclination, human tendency 그냥 되게 natural한 phenomena구나. 그냥 그것만 깨닫는 거 하나만으로도 뭔가 좀 new insight of how to like, you know, live your life. 그러니까 단순히 이 AP Psych exam을 준비를 하는 것뿐만 아니라 쌤 같은 경우에는 이제는 조금 나이가 있다 보니까 이제 이번에 좀 이 AP Psych exam이 바뀌면서 쌤이 이제 완벽하게 새롭게 촬영을 하는 건데 과거에 이제 그때 당시에 이 AP Psych exam을 가르쳤을 때와 지금 가르치고 있는 쌤과 물론 이 exam에 대한 specialty도 당연히 더 올랐지. Okay? specialized knowledge. 어디에서 출제가 되는지도 훨씬 더 잘 알지. 이제 훨씬 더. 그때보다도 더더욱 그때도 굉장히 잘 알았지만 지금은 뭐 그냥 거의 신급이야. 그런데 지금은 그냥 너희들이 이런 것들을 또 배우면서 조금 더 이 psychology라는 게 아무래도 정말 우리 인생을 살면서 도움이 많이 되는 분야라고 생각을 해. It doesn't matter whether you guys decide to major in this, okay? You don't have to, okay? You don't need to at all. But just knowing these terminologies, okay? Like these phenomena, all right? That surrounds you every day, okay? There are 너희들이 쌤한테 이제 배우는 것들 중에서 정말 매일같이 보는 그런 현상들이 있을 거야. 네가 매일같이 하는 그런 행동도 있을 거고 그런 거를 보면서 그냥 조금 이런 thinking, insight, okay, insight 를 조금이라도 얻으면은 난 그게 되게 추후에 너희들한테 도움이 많이 될 거라고 생각을 해. Kind of like how, you know, like I explained my own personal story, right? About like me having like this identity crisis, right? And how that really affected me. 쌤이 아마 그때 당시엔 얘기 안 했었었는데 어쨌든 뭐 지금 얘기할 타이밍은 아닌 것 같고. 자, 그래서 coming to fundamental attribution error. 우리가 누군가가 어떤 행동을 할 때 항상 그냥 쟤는 저런 사람이야. 이런 방식으로 우리가 판단을 많이 지어.
우리는 그런 방식으로 조금 판단을 많이 지어. 그 사람이 어떤 환경에서 자랐고 지금 현재 어떤 시츄에이션에 있는지 그런 건 전혀 생각을 안 하고. 그래서 여기 써져 있는 이제 뭐 예시가 이제 쌤이 과거에 이제 사용했었던 예시인데, and I'll just go with that. Okay, I'll just go with that. I mean, I could come up with another one, but I'll just go with that. All right. So long time ago, okay, long time ago. 이제 이것도 토플 수업이었어. 쌤이 대치에서 이제 토플 가르치고 있었을 텐데, 이제 쌤 학생 중에 한 명이 이제 시험 보고 이제 쌤 딱 AP 수업, 이제 AP Psych 수업 이제 들으러 온 날이었어. Okay, it was a Saturday. Back then, they only had tests on the weekends. Now they also have it during the weekdays as well. But before they only had it on the weekends. Okay. 이제 COVID 생기면서 이제 확 바뀌어버린 건데, 그래서 이제 토요일에 시험 보고 와가지고 쌤, 저 시험 완전 망쳤어요. 그래서 왜 하니까, 제 옆에 있었던 여자애가 완전 또라이였어요. 아니, 이제 스피킹을 딱 시작을 하려고 하는데, 애가 갑자기, I don't know if you guys know the TOEFL test or not, okay? You guys might have taken it before, or you guys might take it in the future, not so sure. But, 이제 스피킹의 첫 번째 질문 같은 경우에 이제 조금 자기, 이런 it's called an independent question, okay? 조금 이제 자기의 경험, 자기의 생각을 말하는 좀 그런 question이 있는데, 스피킹으로. 이제 옆에 애가 이제 조금 이제 그 시험을 볼 때 좀 동시에 막 시작하기도 해. 그래서 옆 사람이 말하는 거 들리기도 하고 등등등 그래. 근데 옆에 애가 I personally believe, 그 이상한 여자애가 I personally believe 하면서 막 갑자기 대성통곡을 했다라는 거야. 그래서 이제 쌤 학생, 그 여학생이 이제 너무 어이가 없어가지고 그냥 자기 시험에 집중을 못했대. 그래서 망쳤대. 이런 것도 fundamental attribution error이다 이거지. 봐봐, 쌤 그 과거 그 학생 같은 경우에 옆에 여자애가 스피킹 시험 보면서 대성통곡을 해서 그냥 또라이로 그냥 생각을 해버린 거지, 그지? Her disposition, she's a crazy person로 잡아버린 거잖아, 그지? 그러니까 어떻게 보면은 아니 저거 다 못한다고, 저거 다 못한다고 저렇게 울어? 이런 식으로 지금 본 거잖아. 그 아이의 그날 하루가 어떤 하루였는지, 어떤 일이 걔의 라이프에서 울었던 그 학생의 걔의 라이프에서 어떤 일이 있는지 우리는 생각을 안 하잖아, 그지? 뭐 사실 또 모르는 거지, 그지? 뭐 걔가 그 grandparents하고 되게 가까운데, 예를 들어서 grandparents가 pass away, one of the grandparents could have passed away, okay? 했을 수도 있는 거고, 그지? 뭔가 좀 devastating한 일이 그날에 있었을 수도 있는 거잖아. 근데 어쩔 수 없이 그래도 시험도 중요하니까 시험을 보러 왔었던 걸 수도 있고. We don't think about these things, right? We don't think about these things. So, yeah, it's just one thing to think about, okay? One thing to think about. 자, 두 번째는 self-serving bias. 이제 이거는 그 personal story라기보다는 좀 되게 현실적이고, 이거는 이제 쌤이 항상 선생님의 예시를 줘. It's kind of like a reminder to myself, okay? But this also applies to students as well, okay? 뭐 선생님한테 적용되는, 그리고 학생들한테도 적용되는 그런 케이스를 얘기를 해줄게. 자, self-serving bias는 뭐냐? 이거는 이제 남을 평가를 하는 게 아니라 자기 자신을 평가하는 스타일이야. 자기 자신을 평가를 할 때는 어떻게 하냐면은, 우리가 잘할 때 있잖아? 우리가 잘할 때 뭔가를 achieve 했어. 그럴 때는 자기 자신이 원인이야. 그리고 우리가 못했을 때는 다 상황이 문제야. 우리는 이런 식으로 우리 자기 자신을 합리화하면서 우리 자기 자신의 그런 자존심을 지키면서 살아가고 있는 거지. okay? 자, 선생님의 예시를 줄게. Because I'm, in this field, whatever the field is, it's always related to exams, right? exam은 결과라는 게 있고, 그치? AP Psych도 그렇고, TOEFL도 그렇고, SAT도 그렇고, okay? Every year I have to face results of students that I teach, okay? That's just part of my job, all right? That's just part of my job. 그래서 쌤이 self-serving bias는 이제 항상 이 선생님 예시를 주는 게 이제 조금 다시 한번 reminder to myself, okay? self-serving bias 하지 말자라는 그런 reminder 위에서 내가 이제 선생님 예시를 주는데, 많은 선생님들이, okay? 많은 선생님들이, 그리고 이해는 해, okay? 다시 한번 말하지만 모든 사람들이 자기 자존심을 지키기 위해서, okay?
이제 좀 어느 정도의 이런 디펜스 메커니즘이 있단 말이야. 이런 거야. 자기 학생이 되게 잘했어. 좋은 점수가 나왔어. 그러면은 역시 나지. Yes, it's me, Kevin. That's why people worship me. 그래서 케빈교라는 게 있는 거야. 막 이러면서 이제 완전 이제 my achievement, meaning the student's achievement, 이게 다 내가 잘 가르쳐서 이런 방식으로 이제 하는 게 self-serving bias. 정반대로, 오케이? 정반대. failure and situational factor. 그러면 이런 상황에서는 어떻게 바뀌냐? 이렇게 되는 거야. 만약에 어떤 학생이 점수가 되게 안 나왔어. 그러면은 이제 너가 항상 공부를 안 하니까 그렇지. 이게 팩트일 수도 있겠지만 이게 팩트일 수도 있겠지만 팩트가 아닐 수도 있겠지. 그치? 정말 열심히 했었던 학생이야. 오케이? 정말 열심히 했었던 학생이야. 근데 되게 안 나왔어. 근데 그럼에도 불구하고 그거는 너가 이러면서 막 탓을 해. 막 탓을 해. 이러면은 이제 또 self-serving bias인 거고. 그지? 그러니까 그 학생의 failure는 어떻게 보면은 선생님의 failure이기도 한 건데 그때는 그 원인을 자기 자신으로 안 돌리잖아. 그지? 그때는 또 학생 탓을 하고 있잖아. 너가 그랬잖아. 너가 그랬잖아. 이런 방식으로. 물론 이제 그러니까 어쨌든 그래서 쌤 같은 경우에도 안 이러도록, 오케이? 내가 이러지 않도록 이제 모든 것들을 좀 objective하게 받아들이도록. 물론 쌤 같은 경우에도 정말 안 한 학생들이 안 나올 때는 그냥 안 한 거야 라고 그냥 굉장히 깔끔하게 생각을 해. 뭐 어쩌겠어. 쌤은 그냥 가이드일 뿐이지. 그치? 노력을 투자를 하는 건 너희들이란 말이야. 그래서 쌤이 앞에서부터 계속 얘기했잖아. 너희들이 5점을 받고 싶으면은 지금 쌤 인강 들으면서 그냥 하하 호호 밑줄 한 번씩 이걸로 불충분하다고. You guys have to memorize. 암기 과목이니까 암기하면서 넘어와야 된다고. 오케이? 이런 것들을 내가 꾸준히 얘기를 하는 게 I'm a guide. You guys are the ones who actually do the studying, right? So it's important for you guys to actually follow in the steps that I guide you. Okay? 그래서 물론 그런 케이스에선 나는 당연히 신경을 안 쓰지만 그냥 factually 걔네들이 안 한 거니까. 그런데 정말 나도 알고 걔도 알고 정말 많은 노력을 투자를 했고 그럼에도 불구하고 잘 안 됐을 때 그런 경우에 이제 쌤이 이제 특히 되게 이 self-serving bias를 하지 않으려고 쌤은 이제 많은 노력을 해. 자, 학생들 쪽으로 이제 얘기를 해줄게. 학생들 얘기, 뭐 학생들도 마찬가지야. 학생들도. 오케이? 지가 좋은 성적이 나왔어. 케빈 쌤, 뭐, you know, it's just AP psychology, right? 뭐 이러면서, you know, I could have done it just totally by myself, okay? You know, I could have learned from any other teacher. It would have been the same. 뭐 이러면은 self-serving bias. 근데 정반대? 네가 실패했어. 네가 잘 안 나왔어. 공부 지질이 안 했는데. 공부 지질이 안 했으면서 안 나왔어. 근데 네가 내 인강을 들었어. 완전 나 탓하는 거. 그러면서 완전 내 탓을 해. 완전 내 탓을 해. 내가 분명히 넘어오면서 서브토픽 다 외우라고 했었을 거고. 오케이? 물론 지금 이제 문제풀이는 아니지만, 지금 문제풀이 렉처는 아니지만, 문제풀이 때도 이제 쌤이 강조하는 것들이 있을 거고, 오케이? 뭐 그런 것들이 있을 거고, 특히 이제 문제풀이 같은 경우에는 단순 인강이 아니라 사실 이제 실시간 이런 파이널, 오케이? 쌤이 이제 항상 파이널 대비반은 하거든. 파이널, 이제 그 시험 대비반을 항상 해. 시험 대비반을 듣는 애들과 안 듣는 애들은 진짜 천지 차이야. 정말 천지 차이. 왜냐면 시험 대비반에서 쌤이 현실을 깨닫게 해주거든. 너의 현 상태가 어떤지를 뼈저리게 보여줘. 공부가 네가 충분한지 불충분한지, 오케이? 이런 거를 확실하게 내가 다 보여주니까 단순히 인강 듣는 거랑은 차원이 다르단 말이야. 근데 너가 뭐 파이널 듣지도 않았고 이거 이론 들을 때 서브토픽 메모라이즈도 전혀 안 했고 시험 막 3일 전부터 갑자기 이제 그제서야 막 문제풀이 막 공부하고 있고 그제서야 외우지도 않은 애가. 그런데 점수가 안 나왔는데 만약에 너가 내 탓을 해. 그러면 그건 얘들아 1000% self-serving bias지. 그지? 이제 완전 너의 실패를 지금 그 situation이 하필이면 내가 돼버린 거고, 오케이? 그렇게 돼버리는 거잖아. Right? 그러니까 어쨌든 이 self-serving bias 같은 경우에는 그냥 좀 재밌는 예시보다는 좀 현실적인 예시. 왜냐면은 이 self-serving bias는 사실 우리 자식이 자신한테 자존심 지키는 거 외에는 별로 도움될 건 없어.
그러니까 더 develop, improve 하기 위해서는 그닥 도움이 되지 않아. 전혀 도움이 되지 않아. 그러니까 우리 self-serving bias는 어쨌든 물론 이게 현상이지만 이런 현상이지만 선생님 말했잖아. 지금 이런 것들을 너희들이 들으면서 조금 너 자신에 대한 insight, the way you view things 그런 것들에 대한 insight가 조금이라도 생겼으면 좋을 것 같다고. Okay? It's something to think about. Alright? Well, it's just a funny image, but I'm gonna move on. Alright? Okay. 자, 이쪽 collectivistic, individualistic. 이쪽은 그렇게까지 많이 나오지 않고 나온다고 하더라도 별 3개짜리인데 뭐 그렇게까지 막 외우기 힘든 그런 건 아니야. Because they're just English words. Well, of course, all the other terminologies, they're also English words. But this one, they just use the original meaning of the English, like completely. Okay? Nothing's different at all. Collectivist, 집단주의. Individualistic, 개인주의라고 하지. 그지? 그러니까 collectivistic culture 같은 경우에는 fundamental attributionary 훨씬 덜 나와. 왜? 봐봐, 집단주의잖아. 집단주의라는 거는 뭔가 그들 그 그룹 내에 어떤 규정, 스탠더드, 규칙들이 있다라는 거지. 그지? 어떤 norm, okay? 이런 implied 되어 있는, okay? implied 되어 있는 그런 규칙들이 있다라는 거란 말이야. 그러다 보니까 어떤 사람들의 행동을 걔는 그런 사람이야라고 하는 게 훨씬 적어. 왜냐면 집단주의고 그 그룹 내에 규칙이 있고 그러다 보니까 이제 뭔가 어떤 사람의 행동에 대한 원인을 생각을 할 때는 뭔가 조금 더 그룹 전체를 생각을 하게 되겠지. 걔가 그런 애 이런 게 아니라 situation을 생각을 하게 되는 거지. 정반대로 individualistic culture 말 그대로 이거는 개인주의, okay? 개인, okay? 이런 individuality를 훨씬 더 emphasize하고 prioritize 하다 보니까 어떤 사람의 행동을 봤을 땐 당연히 걔가 그렇기 때문에 그렇게 행동을 한다라고 갈 수밖에 없어. 그래서 culture 간에 아무래도 우리가 attribution, okay? 원인을 어떻게 생각을 하게 되는지가 다를 수밖에 없다라는 거. actor observer bias. 원래 이거 진짜 거의 안 나왔었는데 최근에 별 한 4개 정도짜리까지 올라갔어. okay? just world phenomenon 같은 경우에는 이거는 자주 나오지 않아. 별 2개. okay? actor observer bias. 자, 지금 봐봐. fundamental attribution error 같은 경우에는 이제 상대방의 원인 생각하는 방식. self-serving bias 같은 경우에는 자기 자신 생각하는 방식. actor observer 같은 경우에는 이제 양쪽이 다 적용이 돼. 오케이? 양쪽 다. 보통 우리 행동은 상황으로 생각을 하게 되고 그리고 다른 사람들은 걔가 그런 사람이야 라고 생각을 하는 방식을 actor, observer, bias라고 해. 오케이? 이 bias 같은 경우는 얘들아 근데 꼭 뭐 좋다 나쁘다라고 마냥 할 수는 없어. 물론 이런 bias 때문에 이런 안 좋은 현상이 나오기도 하지만 무조건 나쁜 현상은 아니야. 무조건 다시 한번 말하지만 이런 모든 것들을 막 들으면서 막 네가 그런다고 막 찔끔하고 막 뜨끔하고 그러지 말고 그런 뜨끔보다는 그냥 조금 더 그냥 되돌아보는 그냥 reflecting 하는 그런 기회를 가지면 좋을 것 같아. 그러니까 뭐 예를 들어서 이 actor observer bias가 이런 거야. 만약에 네가 뭘 되게 잘했어. 잘한 경우에도 actor observer bias가 나와서 내가 운이 좋았어. 이런 방식으로 생각을 할 수도 있는 거야. 그리고 정작 다른 애가 성적이 잘 나왔을 때는 쟤 진짜 되게 똑똑하다. 이것도 actor observer bias가 될 수 있어. 오케이? 그래서 그냥 that was just one example. 그런데 그러다 보니까 이게 되게 정말 안 좋게 적용되는 케이스가 just world phenomenon이야. just world phenomenon. 우리한테 발생된 일은 그 상황 때문이고 다른 사람들한테 일어나고 있는 일은 걔네들이 그런 사람이다. 이런 생각을 갖고 있게 되면은, 이런 생각을 갖고 있게 되면은 기본적으로 우리 세상을 바라볼 때 they got something because they deserve it. 이게 돼버리잖아. 그게 좋은 거일 때는 좋게 적용할 수 있겠지만 안 좋은 거일 때는 그만큼 extreme하게 안 좋게 적용이 되는 거야. 오케이? 되게 extreme한 example을 내가 줬는데 현실적이기 때문에 이런 좀 extreme example을 주는 거야. 오케이? 어떤 사람한테 되게 안 좋은 일이 일어났을 때, 오케이? 특히 좀 이런 케이스들. Is it less these days? I'm not so sure. I'm not so sure. I mean, 옛날에는 이제 you guys like use YouTube
for like everything now. Okay, like for like everything now. But 뭐 이런 안 좋은 사건이 있었다고 쳐. Okay, a girl was raped. Okay, 성폭행 사건. 그러면은 이제 봐봐, actor observer bias로 보면은 the girl getting raped, the attribution is to personal causes. 원인을 그 성폭행 당한 여성으로 돌리는 거야. 그럼 어떤 생각을 하게 되겠어? 아이, 그니까 그렇게 늦게 돌아다니니까. 늦게 결국에는 뭐 예를 들어서 그 여성이 또 클럽 갔다가 이제 돌아오면서 그런 일이 일어났다고 쳐? 그러면은 그러니까 클럽을 왜 가? It's not a bad thing to go to clubs, right? It's not illegal, right? It's not a crime. 전혀 그런 거 아닌데 그냥 이상한 거 같고 이제 쓰잘데기 없이 막 원인 돌리고 탓하고 있는 거지. 그러면서 she deserves it. 뭐 이런 방식의 그러니까 이 actor observer bias는 상황에 따라서 뭐 전혀 나쁘지 않을 수 있지만 어떤 상황에서는 굉장히 안 좋을 수도 있고 그 굉장히 안 좋은 예시가 just world phenomenon이라는 거야. 자, self-fulfilling prophecy. Rosenthal. 별표 5개. 그리고 Pygmalion effect까지. Everything here. 별표 5개. 오케이? 자, 이거 서술형으로도 정말 많이 나왔었기 때문에 지금부터 좀 강조를 할게. 알았지? 잘 필기해놔 얘들아. 자, self-fulfilling prophecy는 A가 행동을 해. 오케이? B한테. 중요한 건 이 액션이 이제 unconsciously. Alright? You don't do it intentionally. You do it unconsciously. 어떤 특정한 행동을 하겠지? 그러면 이 행동에 맞춰서 얘가 그 액션에 change accordingly. 잘 필기해놔. 내가 이걸 이렇게까지 강조를 하는 이유는 내가 분명 말했지, 쌤이 정말 수천 명의 학생들의 FRQ를 봤었겠지? 그리고 꼭 공부 대충한 학생들이 어떻게 여기서 이거를 잘못 쓰는지를 내가 봐왔기 때문에 지금 미리 강조를 하는 거야, 얘들아. 오케이? Self-fulfilling prophecy. 그러니까 이것도 다시 한번 영어 단어를 생각을 해봐. Self-fulfilling prophecy. prophecy 하면 예언이거든. 그러니까 뭔가 예언을 해서 맞췄다 이거지. 오케이? 예언해서 맞추는 건데 그게 self-fulfilling이야. self-fulfilling. 뭔가 네 자신이 그렇게 만들어버리는, 예언을 맞춰버리게 한다 이거지. 오케이? 네 자신이. 자, how does this work? 이제 Pygmalion effect는 이제 뒤에 예시로 주고 A라는 사람이 이 B한테 어떤 행동을 해. 근데 이 행동을 할 때 그 행동 어떤 마음을 갖고 행동을 하겠지. 어떤 마음을. 그런데 이제 진짜로 하는 행동이 있을 거고 속마음이 있을 거야. 근데 속마음이 찔끔찔끔 표출이 되는 거지. 오케이? 찔끔찔끔 표출이 되는 거야. 그러면 이 B는 그런 트리트먼트를 받음으로써 진짜로 그게 예언이 되는 거야. 그게 리얼리티가 되도록 변해가. 변해가. 자, 여기서 중요한 거는 A의 행동으로 인해서 B가 바뀌는 거야. A가 자기 자신에 대한 생각을 하는 게 아니야. A의 행동으로 인해서 B가 그 행동에 맞춰서 변화하는 거야. 오케이? 이게 포인트. 이게 지금 FRQ에서 꼭 애들이 이상하게 잘못 쓰는 그 포인트야. 자기 자신에 대한 생각이 아니란 말이야. 상대방에 대한 거지. 오케이? 상대방에 대한 생각 그리고 그게 unconsciously behavior attitude로 나와서 상대방이 바뀌게 된다라는. 오케이? 자, 이걸 실질적으로 experiment한 그 experiment 이름이 Pygmalion effect야. 알았지? 이 self-fulfilling prophecy를 experiment한 그 사례가 Pygmalion effect야. 자, 이 Pygmalion effect에서 어떤 일이 있었냐? 이제 테스트를 하기 위해서 이 psychologist, scientist들이 그냥 랜덤하게 한 클래스, okay? 어떤 elementary school의 한 클래스를 고른 다음에 선생님한테 뻥을 쳤어. Oh, you know that kid right there, that Asian kid, Kevin, and you know that kid right there over there, yeah, that red-haired kid with the freckles, Michael. These two kids, 뭐 테스트를 했어, okay? 테스트를 했는데 these two are intellectually gifted. They're geniuses. 라고 어쨌든, okay? 거기 안에 케빈이라는 에이전 애가 있는 거지. 하필이면은, okay? 하필이면 절대 나를 얘기하는 게 아니야, okay? 자, 그렇게 얘기를 했어. 선생님한테 뻥이야, 근데 뻥이야. 자, 이 사실을
근데 이제 the scientists tell the teacher, but don't let the kids know this, all right? It's not helpful. So just know that these two are intellectually gifted, all right? 나 여기까지만 얘기를 해. 그 이후에 이 선생님이 이 사실을 알고 나서 이 케빈과 이 마이클이라는 이 두 명을 대하는 행동이 달라지는 거야. 물론 intentionally 하는 게 아님에도 불구하고 뭐 어떤 것들은 intentional일 수도 있겠지. 그런데 모든 게 intentional 하진 않을 거란 말이야. 정말 세심세심한 그런 다양한 것들. 세심세심한 다양한 것들. 그냥 뭐 시험을 못 봤어. 시험을 못 봤어. 시험을 못 봤을 때 아무 말도 안 했을 수도 있지만 그래도 이 케빈과 마이클한테만큼은 가기 전에 You guys can do so much better than this. 뭐 이런 한마디. 이런 거 한마디라도. 이런 하나하나가 다 영향을 주는 거야. 이 상대한테. 이 케빈과 마이클이라는 이 꼬맹이들한테. 그래서 진짜로 시간이 충분히 지나고 나서 정말로 이 사이언티스트들이 돌아와서 이 같은 kids를 테스트를 했었을 때 정말로 그 케빈과 그 마이클의 결과가 진짜로 intellectually gifted한 수준까지 올라가 버린 거지. 정말로 그거에 맞춰서. How? 그 선생님의 behavior, attitude, treatment로 인해서 진짜로 이게 it was actualized. Okay? It came to reality가 돼버린 케이스. Okay? 그래서 이런 거를 self-fulfilling prophecy라고 하고 뭐 그래서 좀 흔히 말하는 잘했다 하는 게 좋다라고 뭐 그런 말도 있잖아. Of course it doesn't always work. Okay? It really doesn't always work. I've tried, all right? I've tried. It doesn't always work. It doesn't always work to every single person, every single student. But, for certain students, it really does have an impact. I've seen it happen with my own eyes. For the students that work, okay? For the students that work. 자, anyways, 그래서 되게 중요한 컨셉이라는 거 말해주고 싶어요. 오키도키. 지금 뭐 이 정도까지가 지금 좀 attribution, 우리가 뭔가 어떤 거에 대한 원인을 생각을 할 때, okay? 어떤 거에 대한 원인을 생각을 할 때 어떤 방식으로 생각하는지까지고. 자, 우리 잠깐 브레이크로 들어갈 건데 딱 한 가지만 쌤이 더 설명을 하고. 오케이? 자, 우리 group dynamic이라는 카테고리로 넘어왔는데 이거는 이제 group, 그러니까 여러 명이 같이 있을 때 섞이면서 우리가 어떻게 행동이 달라지는지, 어떻게 생각 방식이 달라지는지, 조금 전에 행동 패턴이라고 인데 뭐 행동은 결국에 생각으로 인해서 나오는 거니까 그런 거에 대한 얘기고, 꽤 흥미로운 것들이 있고 또 쌤이 썰 풀 것도 있고. 자, 여기서 일단 norm이라는 단어, 쌤이 아까 앞에서 설명할 때 이 norm이라는 단어를 그냥 사용을 했는데 it's just an English word and the meaning is exactly the same as the English word, alright? But just in case you guys don't know what it is, it's like an implicit rule. It says implicit or explicit, but I'm going to emphasize the implicit part a little bit more, alright? 그러니까 대놓고 규칙을 정하든 안 정하든, 그게 법이든 안 법이든, 그게 예의가 있는 거든 아닌 거든, norm이라는 게 있잖아. Okay? We don't have to say it out loud. Okay? We just know it, right? We just know it. 예를 들어 너희들이, okay? 쌤하고 되게 친하다고 치자. 아니다. 그 엄청나게 친한 부분은 빼자. 엄청나게 친하면은 좀 선을 넘는 애들도 있어서. 자, 그렇게 막 친하진 않아. Okay? 그렇다고 해가지고 막 쌤을 막 꼰대로 보진 않아. 그런 경우에 너희들하고 제일 친한 친구들끼리 있을 때만 나누는 대화와 언어가 있을 거고, 그지? 너희 나이대 애들은 뭐 욕도 많이 섞으면서 하잖아, 그지? 뭐 쌤도 어렸을 때 많이 그랬어. 지금도 욕을 하기는 해. 뭐 it's not like, oh my god, I'm gonna go to hell because I swear, 뭐 이런 건 아니잖아, 그지? 어쨌든. 그러니까 근데 중요한 거는 너희 나이대 또래들끼리 있을 때 나누는 대화 주제와 언어가 있을 거고, 근데 내가 만약에 거기 껴, 과연 완벽하게 똑같이 할까? 완벽하게 똑같이 하진 않는단 말이야. 굳이 너희들끼리, 야, 케빈 쌤이 있을 때는 우리 그 말은 하면 안 돼, 막 이걸 explicit하게 말한 건 아니잖아. 그냥 you just naturally do it, right? It just happens. 그러니까 이런 것들을 이제 norm이라고 하는 거야. 굳이 이렇게까지 강조를 하는 이유는 간혹 가다가 대놓고 질문으로 나오기도 해. 한 별 3개 정도. 오케이? 오케이. 그래서 일단 우리 norm까지 커버를 했고, 돌아오면은 우리 group dynamic의 아주 interesting한 현상들 이제 본격적으로 커버를 하도록 하겠습니다. So I'll see you guys back here when you're back here. Bye bye.